सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रिया राजवंश लेके हाजिर हां ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜਕੱਲ ਆਇਲਸ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਸੈਡ ਕਿ ਆਇਲਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਾਲਡ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ? Actually, as far as my knowledge is concerned, I can say ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਔਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਉਹ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, अपनी राइटिंग टास्क के कुछ स्टार्टर्स होने चाहिए ने, कुछ वोकैबुलरी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू मी, जेकर एक स्टूडेंट डेली अपनी राइटिंग टास्क इको स्टार्टर के नाल स्टार्ट करता पाया, फॉर एग्जाम्पल एज वी वैल अवेयर एज वी नो नाउ आ डेज एग्जामिनर ने उहदी राइटिंग टास्क नूं सिर्फ एक बारी चैक करना, और वो चीज़ जेकर टीचर डेली उस चीज़ नूं चैक करता पाया तो ये टीचर नूं उस चीज़ तो बोर नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यूज टू बी जो टीचर्स होंगे ने किसी भी इंस्टीट्यूशन के, वो बच्चे को कई बार कह देंगे ने कि तुसी सेम चीज़ लिखते पे हो, अपनी वोकैबुलरी इनक्रीज़ करो, वोकैबुलरी इनक्रीज़ करो। मेरे अकॉर्डिंग जितों तक मेरी नॉलेज अज तक मैं अपने बच्चों को जिन्ने भी राइटिंग टास्क करवाइया ने, जो इंस्ट्रक्टर करवा रहे हैं और जिन्ने बच्चों के बैंड्स आए ने, उन्होंने अपनी हैबिचुअलिटी के बेसिकली बैंड्स लए ने। फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। लास्ट विच एक लाइन लिख दो, आई विल ब्रिंग फॉरवर्ड माई थिंकिंग इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, एग्जामिनर विल चेक इन द सेम मैनर। यू डोंट नीड टू राइट अप टू मच एक्सटेंड वर्ड्स, यू डोंट नीड टू। एक्चुअली जेडे एग्जामिनर ऑफ आइल्स ने वो हमेशा एक स्टूडेंट तो की चाहते हैं कि एक सिंपल राइटिंग टास्क हो नियर अबाउट 2 or 3 सेंटेंस फॉर्मेशन। क्लीयर? बट कई इंस्टीट्यूशन की करते पे ने, बच्चों को प्रैक्टिस तो करवा रहे हैं बट उन्होंने कंफर्टेबिलिटी कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने वो चीज़ां नहीं दे रहे ਜਿਹੜੀਆਂ इंपॉर्टेंट ने। सर हुण जिवें कंफर्ट जोन की गल की जाती है, क्योंकि तुसी SBE वीज़ा इंस्टीट्यूट ਤੋਂ बिलोंग करते हो, इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की सब तो मेन पॉइंट की है कि दे जस्ट वांट टू क्रैक द मनी। व्हाट दे वांट इज मनी शुड बी कम बाय हुक और क्रुक। Clear? That's why they are just entering near about 100 or 200 students in the classes. But according to me, मेरे इंस्ट्रक्टर्स की ने, आई हैव 2 or 3 or 4 classes over there. Clear? हर एक क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ 25 students are being seated. Clear?
ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈਡ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ। ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਔਰ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਟੈਂਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ 8 ਬੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 5.5 ਜਾਂ 6? ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਂਡਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦੈਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਾ ਮੋਸਟ, ਉਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਕਰੈਕ ਦ ਬੈਂਡਸ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖੇ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਲੈਗਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 5, 7, 10 ਮਿੰਟ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਆਉਣ। ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। उस डे बाय डे की जगह ते अगर एक स्टूडेंट फ्रेज यूज करदा बाय लीप्स एंड बाउंड्स, obviously examiner is going to give the bands. That's my guarantee. Clear? Phrases, idioms, different kind of sentence formation of yours will definitely give you the bands. That's the reality. From last 2.5 or 3 years, I'm experimenting these kind of things on my students nowadays. I have one of the example also, you can say. One of my students, she has been to the speaking, she just gone over there, she went to the examiner, she said something else in the cue card. She said, I have something to say, I have something to tell you about. Suddenly she started about something else what she has been regarded for. After that she said, let's move to the cue card. Clear? From this, it is the extra thing that you are showing to the examiner. You have the confidence, you have the knowledge of English, and you can mold your sentence formation which you can say the way you want to. So these kind of things should be you can say taught to the students so that they can have the bands. ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਟ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ठीक है। सब तो पहला तुसी की करना, अपनी राइटिंग टास्क ਨੂੰ रीड करो, नहीं समझ आ रही दोबारा रीड करो, फिर भी समझ नहीं आ रही तो ਉਹਨੂੰ थ्री पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। फर्स्ट पार्ट की कह ਰਿਹਾ, सैकेंड पार्ट की कह ਰਿਹਾ और थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਗਾਰਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੈਰਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੋਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਲੈਕਿੰਗ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਜਦੋਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ करके भी when the student is not scoring bands, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਵਰਡਸ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ 250 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ 3 months ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, 3 months ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਉਹ 60 70 100 ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। 50 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50 ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਰਸ ਐਂਡ ਫਰੇਜ਼ਸ ਐਂਡ ਇਡੀਅਮਸ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 200 ਵਰਡਸ। 200 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 100। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਬੈਂਡਸ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ, when a person is standing in front of the examiner, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, what is that thing that ਉਹਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ through that cue that he is getting ਜਾਂ she is getting, ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋ ਨਾ ਕਰੋ। It's not like that examiner is gonna kill you out if you're not giving that man an answer. The thing is, just you are just going to crack it by your own behavior. Examiner ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ time ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ if you are getting nervous. Clear? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਮੂਵੀਜ਼? Don't say yes I do, yes of course, yes I like. You should give your answer within 2 or 3 lines. Would be better for you people if you really want to crack that bands. After that, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ 2 or 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋ, ਕਲੀਅਰ। 1 or 2 ਕਿਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਮੂਵੀ ਲਈ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ? ਜੀ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 7.5 ਔਰ 8 ਬੈਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ they can have that kind of bands. It's just because of they are not getting the bands because of the nervousness. Don't be nervous, just go for it, you will have the bands. Just keep in your mind, you are the person, you are the master of your words, you can get it by your own behavior of yours while you are speaking in front of the examiner. ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਬੈਕ ਕਾਲ ਫਰਮ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ IELTS ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲ। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है, और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ SBE ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, SBE ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਮ ਟੀਚਿੰਗ IELTS, ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮਨੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਆਲ। ਨੋਟਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ IELTS ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ ਨੋਟਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। SBE ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ perfectly they are giving that kind of teaching to the students and that kind of comfortability to the students. They are getting the bands. You can check our teachers who are being seated with the students, and they are giving the perfect knowledge to the students so that they can crack the bands. And one thing I also want to mention over here, you can come whenever you want to. You can check the you can say writing booklets of the students, and you will see every single line is being corrected by the teachers, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ correct ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ correct sentence formation, correct words, vocabulary ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਆਣ? ਦੇਖੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਡੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਡੇਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ IELTS ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪੈਰਾਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਐਕੈਡੈਮਿਕ। 3 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर। ਸਕੈਨ ਯੂਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਆਫ yours। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ MBA ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਔਰ ਥਰਡ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਕੰਫਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਫਿਲਅਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਔਰ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੈਂਡਸ। ਸਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਡਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 35 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। 10 ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਆਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ देयर ਆਨਸਰਸ ਔਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ। ਔਰ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਫ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 minutes for writing task 1 or 40 minutes writing task 2. For speaking 13, 15 or 11 or 12 minutes it used to be. और ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 15 ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੈਂਡਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 13 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੇ ਬੀ ਹੈਵ ਦ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਈ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ बैंड्स क्रैक करूगा। रीडिंग एंड लिसनिंग इट्स डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर स्टूडेंट, whatever they are giving that kind of you can say time or not, by this they can get the bands. So listening ਦੇ ਵਿੱਚ practicing ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ SB ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, we used to be regarded for the search for the words, for the vocabulary, for the different kind of tips to be done, and ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ recently I have done with 1000 and 1200 words, so that I can provide to the students and they can go through those words and they can have that kind of, for example listening ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੇਲ ਬੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੈਂਗ ਔਰ ਮੇਬੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲੈਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲੈਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡਸ ਦੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, so that we can also watch some you can say movies also, and we can listen the songs also, which can provide us a wonderful listening power. So ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਨ ਆਇਲਸ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਿਪਸ ਹੈ, just be in confidence, just do whatever you want to do in the IELTS, make yourself comfortable, then you can go for it. Yes, some people are saying nowadays IELTS is everyone's cup of tea, but according to me, yes, it is true. Just because of your practice, just because of your hard work, you can get bands whatever you are dreaming of. So SBE Visa and Institute ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ SBE Visa ਦੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਬੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੇਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਚੱਲਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਔਨ ਮੰਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਫਰਾਈਡੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਡੇਲੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Monday to Thursday, 2 days are there when our perfect examiners, instructors used to come to the classes and they give their own knowledge and discussion. ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਸੈਟਰਡੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਗਾਰਡਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆਏਗਾ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ SBE ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ। सेहत है तो जिंदगी है और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज। जिंदगी की भागदौड़ से कभी थकावट न हो, जिम्मेदारियों और आशाओं से कभी तनाव न हो, इसीलिए रोज पीजिए पुखराज नोनी जूस। ये शरीर से टॉक्सिन साफ कर आपको भरपूर ऊर्जा देता है, जिससे आपको मिलती है तन की शक्ति और मन की शांति। पुखराज नोनी जूस, ताकत शुद्धता की। सेहत है तो जिंदगी है और जब सेहत की बात होगी तो पुखराज एलोवेरा से शुरुआत होगी, जो न केवल आपको बीमारियों से बचाए बल्कि स्वस्थ और खूबसूरत भी बनाए। पुखराज।